జేఈఈ మెయిన్స్ మరియు అడ్వాన్స్డ్ కోసం తెలుగులో ఓజీ కంటెంట్ అందిస్తున్న ఛానల్ జేఈఈ తెలుగు మంత్ర. వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. Welcome to JEE Telugu Mantra. Today we discuss about binomial theorem. Definitely in MSET 2 or 3 bits and in JEE Mains also 2 problems come from this binomial theorem. Binomial theorem, the name itself, the meaning, binomial. Bi means 2. That means 2 terms. An expression containing 2 terms, it is called binomial. If you take the degree is equal to 2, the value is equal to 1. Anything power 0 is equal to 1. If x plus y whole power 1 is equal to x plus y, then x plus y whole square is equal to a square plus 2ab plus b square. Then x plus y whole cube, a cube plus 3a square b plus 3ab square plus y cube and so on. We know up to a plus b whole cube only. Of course, few students they wrote a plus b whole power 4 and a plus b whole power 5 also. If you expand like this is binomial. X plus y means is consisting of 2 terms. It is called as a binomial. It is raised as 1, you get x plus y 2 terms, and it is raised to 2, we get 3 terms. From this we can obtain one formula. Here that power is equal to 2, we get 3 terms. If the power is equal to 3, we get 4 terms. That means when the power is n, then we expand the given expansion, we get n plus 1 terms. If the power is 2, 2 plus 1, 3 terms. If the power is 3, we get 4 terms. If the power is 4, we get 5 terms. Like that, if x plus y whole power n, then we get n plus 1 terms. Suppose I want to get the expansion of x plus y whole power 1000. X plus y whole power 1000. You know x plus y whole square, you know x plus y whole cube, and you know x plus y whole power 4 also. But I want x plus y whole power 1000. It is difficult to say the expansion of x plus y whole power 100. And x plus y whole power 2000 also. Like this. If the power is increased, we difficult to find out the terms of the given expansion. Suppose if you take x plus y whole cube, what is the second term? Ante we can easily find out that తెలుసుకోవచ్చు మనం 3x square y అని. నాకు ఈ ఎక్స్పాన్షన్లో థర్డ్ టర్మ్ కావాలంటే 3x y square అని ఈజీగా చెప్పేయచ్చు. కానీ x plus y whole power 1000లో నాకు 51 టర్మ్ కావాలి అంటే ఇట్ ఈస్ డిఫికల్ట్ టు సే. That's why you know for this expansions, binomial theorem helpful to find out the expansions of binomials and to find out the coefficients of the given binomials also. Okay, from this we want to find out the coefficients. See here, x plus y whole cube. What is the coefficient of x cube? 1. What is the coefficient of x square y? It is equal to 3. What is the coefficient of xy square? Is also 3. Because we know the expansion, we easily identify the coefficient of the given expansion. But I want power should be increased, then it is difficult. From this, we will learn the binomial theorem. Why you learn the binomial theorem means, if we increase the power from up to maximum extent, we apply the theorem, binomial theorem. X plus y whole power n, nc0 x power n plus nc1 into x power n minus 1 into y
plus nc2 into x power n minus 2 into y square and so on, plus ncr into x power n minus r into y power r, and so on ncn into x power 0 into y power n. See, this is the binomial expansion whenever n is having any power. n ఎంత పవర్ అయినా ఇవ్వండి, మనం ఈ ఫార్ములా అప్లై చేస్తే మనకి ఏ టర్మ్ అయినా ఈజీగా వస్తుంది. ఈ ఎక్స్పాన్షన్లో మనకి దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ది ఆర్ ప్లస్ వన్త్ టర్మ్. ఆర్ ప్లస్ వన్త్ టర్మ్ టీఆర్ ప్లస్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్సిఆర్ ఇంటూ ఎక్స్ పవర్ ఎన్ మైనస్ ఆర్ ఇంటూ వై పవర్ ఆర్. This is called as general term. This is called as general term of binomial expansion. That means any term, to find the any term of the given expansion, we apply this tr plus 1 is equal to ncr into x power n minus r into y power r. Easily we obtain. Many problems in JEE mains and MSET, any problem come from the binomial theorem. 70% of the problems come from this tr plus 1. Really, I am saying that 70% of the problems come from the terms. It seems to be independent term, it seems to be middle term, it seems to be x power 7 coefficient or x power 8 coefficient, whatever it is. 70% of the problems depend on the general term, that is tr plus 1 is equal to ncr into x power n minus r into y power r. Then how to find the coefficients? Here nc0, nc1, nc2, nc0, nc1, nc2 are the binomial coefficients. How to find the coefficients? How to find the coefficients whenever one expansion is given? Simply we can easily find out the coefficients. The Pascal triangle is there. The Pascal is the name of the scientist given one simple triangle model. We can easily identify the coefficients of the expansions. Suppose in the previous we obtained x square plus 2ab plus y square, a cube plus 3a square b plus 3ab square plus b cube model. See here, first you take 1, then 1 plus 1, 1, 1, then 1 plus 1 is equal to 2 and 1. Here 1 plus 2 is equal to 3, 2 plus 1 is equal to 3 and 1. Again 1 plus 3 4, 3 plus 3 6, 3 plus 1 4 and 1. And continue the number of expansions, we can easily find out the coefficients of the given variables, terms. The first one is 1. Pascal given this triangle, easily identify the coefficients. That means here the first one is equal to nc0, and here also nc0 and ncn, and here nc0, nc1 and here nc2, and here nc0, nc1, nc2, nc3, like that. Here you see nc0 first one, nc1, nc2. ఒకసారి మళ్ళీ మనం ఎక్స్పాన్షన్స్ వేసుకుంటే, సపోజ్ ఈ ఫైండ్ అవుట్ ఎక్స్ ప్లస్ 5 హోల్ క్యూబ్ అన్నాం అనుకోండి, ఏ క్యూబ్ ప్లస్ 3a స్క్వేర్ బి ప్లస్ 3ab స్క్వేర్ ప్లస్ బి క్యూబ్. ఇక్కడ చూడండి, మీకు దిస్ ఈజ్ nc0, nc1, nc2 అండ్ nc3. మీరు పవర్ 3 తీసుకోండి, మనం ఇది పవర్ 3 తీసుకుంటే పవర్ 3 చూడండి, 1 3 3 1, చూడండి 1 3 3 1. అదే మీరు 2 తీసుకుంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 2ab ప్లస్ బి స్క్వేర్, 1 2 1 1 3 3 1. పవర్ 4 తీసుకుంటే 1 4 6 4 1,
ఎక్స్పాన్షన్ ఈజీగా రాయొచ్చు టర్మ్స్ నుండి. దీనికి ఎక్స్పాన్షన్ ఏంటమ్మా, ఇది x ప్లస్ వై హోల్ పవర్ 4. ఇది 4కి రావాలంటే ఏం రావాలి, 1 4 6 4 1 రావాలి. అంటే 4c0 ఇంటూ ఎక్స్, 4c1 4c2 4c3. అంటే మీరు ఈజీగా ఇవన్నీ వేయకుండా డైరెక్ట్గా వేసేసుకోవచ్చు. x పవర్ 4 ప్లస్ ఫస్ట్ 4, ఎక్స్కి ఒకటి తగ్గించండి, వైని ఒకటి పెంచండి. నెక్స్ట్ 6, ఎక్స్కి ఒకటి తగ్గించండి, వై పవర్ని పెంచండి. నెక్స్ట్ 4, ఎక్స్ని ఒకటి తగ్గించండి, వైని పెంచండి. ఫైనల్గా వై 0 నుంచి 4 ఇంక్రీజింగ్ ఉంటుంది. ఇక్కడ వై లేదు, వై పవర్ 0, వై పవర్ 1, వై స్క్వేర్, వై క్యూబ్, వై పవర్ 4. అంటే వై ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్లో ఉంది, ఎక్స్ డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్లో ఉంది. అదే మనం చేయాల్సింది. చూడండి, ఎక్స్ పవర్ 4 ఫస్ట్ వన్. నెక్స్ట్ కోఎఫిషియంట్ మనకు తెలుసు 4. ఎక్స్ తగ్గించాం, వైని పెంచాం, ఎక్స్ తగ్గించాం, వై పెంచాం, ఎక్స్ తగ్గించాం, వై పెంచాం. కాన్స్టెంట్లు మాత్రం వేస్తున్నాం. ఇలా మీరు ఈ ట్రయాంగిల్ని ఉపయోగించుకొని నెక్స్ట్ 1 5 10 10 5 1 ఇలా మీరు ఏ ఎక్స్పాన్షన్ అయినా ఈ కోఎఫిషియెంట్స్ని తీసుకొని మనం ఎక్స్పాన్షన్ మనం కనుక్కోవచ్చు. అది ఎంత పెద్ద ఎక్స్పాన్షన్ అయినా కూడా మనం ఈజీగా చేయొచ్చు. దీని నుంచి ఈ పాస్కల్ నుంచి మనం కనుక్కోవాల్సింది ఏంటి, సింపుల్ ఫార్ములాస్. ద ఫస్ట్ వన్ NC0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1, NC0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. అండ్ సెకండ్ వన్ ఆల్సో NC0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు NCN ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. చూడండి, NC0 NCN, ఎక్స్ ప్లస్ వై, అది కోఎఫిషియెంట్స్ ఆల్వేస్ 1. సెకండ్ మీరు కొంచెం అబ్జర్వ్ చేయండి, ఈ రెండు ఈక్వల్గా ఉన్నాయి చూడండి. NC1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు NC2 లాగా ఉంది, 3 3. అలాగే ఈ రెండు ఈక్వల్, 4 4. దీన్ని ఏం చేయొచ్చు మనం, 4C0 ఇది 4C1, ఇది 4C2, ఇది 4C3, ఇది 4C4. ఇది అబ్జర్వ్ చేయండి, 4C1 వాల్యూ 4, 4C3 వాల్యూ కూడా 4. 4C1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4C3. దీని అర్థం ఏంటంటే చూడండి, 4లో 1 తీస్తే 3 వచ్చింది ఇక్కడ. అంటే NCR ఈజ్ ఈక్వల్ టు NCN మైనస్ ఆర్. NCR ఈజ్ ఈక్వల్ టు NCN మైనస్ ఆర్. 4 - 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3. చూడండి, NCR వాల్యూ NC3 వాల్యూ రెండు ఒకటే, 4 4. కాబట్టి దీనికి మనం ఈ ఫార్ములా అప్లై చేస్తే ఏమొస్తుంది, NCR ఈజ్ ఈక్వల్ టు NCN మైనస్ ఆర్. వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. మీరు చూడండి, 5 వేసుకోండి, 1 5 10 10 5 1 వస్తుంది. చూడండి, 10 10 సేమ్. ఇది 5C0 5C1 5C2 5C3 రెండు సేమే. NCR ఈజ్ ఈక్వల్ టు NCN మైనస్ ఆర్. అంటే ఫ్రమ్ దిస్ we will learn NC0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1, NC0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు NCN ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1, and NCR ఈజ్ ఈక్వల్ టు NCN మైనస్ ఆర్. And easily you can identify the coefficients by using the Pascal triangle. It's very easy. Once you practice, you get the answer. Now once you go through the binomial expansion, the general term TR plus 1 is equal to NCR into x power n minus r into y power r, where NC0, NC1, NC2 are the binomial coefficients. Now what about NCR? NCR is equal to n factorial by r factorial into n minus r factorial. NCR formula n factorial by r factorial into n minus r factorial. Then easily you can find out the NCR by using n factorial by r factorial into n minus r factorial. Then we get the term. అంటే ఈ TR ప్లస్ అనేది జనరల్ టర్మ్ కాబట్టి మనం జాగ్రత్తగా దేనికైనా అప్లై చేయొచ్చు. ఇది కంపల్సరీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఫైండ్ ద ఫోర్త్ టర్మ్ ఆఫ్ x³ ప్లస్ 1/y² హోల్ పవర్ 7 అన్నారు అనుకోండి. ఫైండ్ ద ఫోర్త్ టర్మ్ ఆఫ్
ఈ పవర్ ఎక్స్పాన్షన్లో ఫోర్త్ టర్మ్ కనుక్కోమన్నారు అనుకోండి. యాక్చువల్గా స్టార్టింగ్లో మీకు ఫార్ములా చెప్పాను, ఎన్ పవర్లో ఉంటే ఎన్ని టర్మ్స్ వస్తాయంటే n+1 టర్మ్స్ వస్తాయి అని చెప్పాను. ఇక్కడ పవర్లో 7 ఉన్నాయంటే ఎన్ని టర్మ్స్ వస్తాయంటే 7 + 1 8 టర్మ్స్ వస్తాయి. 8 టర్మ్స్ వస్తాయి. ఈ 8 టర్మ్స్లో మనకి థర్డ్ టర్మ్ కావాలి. థర్డ్ టర్మ్ కావాలంటే మన ఫార్ములా TR+1 టర్మ్ కనుక్కోవడానికి, అంటే T3 కావాలి. T3 ఎలా వస్తుంది? TR+1 అంటే T2+1 వస్తుంది. అంటే R వచ్చి నీకు 2 అనమాట. ఫార్ములా ఏంటి మనకి? NCR. N అంటే ఎవరు? 7. 7CR ఇంటూ X⁻n−R. X ఎవరున్నారు ఇక్కడ? X³ ఉంది. X⁻n−R 7 - 2. Y⁻R ఉంది. Y అంటే 1/y²R. అవర్ ఆన్సర్ 7C2 ఇంటూ X⁻7 - 2 5 got X⁻15 1/y⁴. 7C2 వాల్యూ మనం కనుక్కొనేస్తే థర్డ్ టర్మ్ వచ్చేస్తుంది. కాబట్టి ఏది మనం ఇండిపెండెంట్ టర్మ్ కావాలన్నా, మిడిల్ టర్మ్ కావాలన్నా, సమ్ ఆఫ్ ది కోఎఫిషియెంట్స్ రెండు ఈక్వల్ చేసి X⁻7 X⁻8 టర్మ్స్ ఈక్వల్ చేసి K వాల్యూ కనుక్కోవాలన్నా, ఏది కావాలన్నా కూడా ద మెయిన్ బేస్ ఫార్ములా ఈజ్ జనరల్ టర్మ్ ఆఫ్ x+y హోల్ పవర్ n. NCR ఇంటూ X⁻n−R ఇంటూ y⁻R. అంటే మనం ప్రతిదానికి కూడా దీన్ని బేస్ చేసుకునే ఉంటుంది కాబట్టి కొంచెం మనం జాగ్రత్తగా బైనామియల్ ఎక్స్పాన్షన్ అర్థం చేసుకుంటే ప్రతి లెక్క వచ్చేస్తుంది. కాబట్టి మనం టర్మ్స్ కనుక్కోవడానికి మనం TR+1 ఫార్ములా వాడతాము. ఏ టర్మ్ అయినా కనుక్కోవచ్చు. దాని తర్వాత మిడిల్ టర్మ్స్. మిడిల్ టర్మ్ X+1/x హోల్ పవర్ 4. దీనిలో నాకు మిడిల్ టర్మ్ కావాలి. మిడిల్ టర్మ్ కావాలంటే మనకు రెండు ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి. ఫార్ములా కంటే మనం చేయడమే బెటర్. సపోజ్ 4 ఉన్నాయి అనుకోండి, ఎన్ని టర్మ్స్ వస్తాయి? నెంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 వస్తాయి. ఫస్ట్ టర్మ్, సెకండ్ టర్మ్, థర్డ్ టర్మ్, ఫోర్త్ టర్మ్, ఫిఫ్త్ టర్మ్. కాబట్టి మిడిల్లో ఏ టర్మ్ ఉంది? మనకు కావాల్సిన మిడిల్ టర్మేగా. థర్డ్ టర్మ్ ఈజ్ ద మిడిల్ టర్మ్. థర్డ్ టర్మ్ ఈజ్ ద మిడిల్ టర్మ్. ఫార్ములా n/2 + 1. n/2 + 1th టర్మ్ ఈజ్ ద మిడిల్ టర్మ్. n 4 అయితే 4/2 2 + 1. థర్డ్ టర్మ్ ఈజ్ ద మిడిల్ టర్మ్ ఆఫ్ ది ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ X+1/x హోల్ పవర్ 4. ఆ థర్డ్ టర్మ్ ఇలా అనుకుంటాం, T3. T2 + 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు NCR ఇంటూ X⁻n−R ఇంటూ y⁻R. 4C2 అంటే 6 x² 1/x². 6 వస్తుంది. మిడిల్ టర్మ్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే నెంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్ని బట్టి మిడిల్లో ఉన్న నెంబర్ని మనం కనుక్కోవచ్చు. ఒకవేళ నెంబరు పెద్దదిగా ఉంటే అప్లై ద ఫార్ములా n/2 + 1. n/2 + 1 ఈజీగా మనం టర్మ్ ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. ఒకవేళ ఇలా కాకుండా పవర్లో ఆడ్ నెంబర్ ఉందనుకోండి, పవర్లో ఆడ్ నెంబర్ ఉంటే ఎన్ని టర్మ్స్ వస్తాయి? నెంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6. 1 2 3 4 5 6. ఇప్పుడు మిడిల్ టర్మ్స్ ఏమవుతాయి? 3, 4 అవుతాయి. 3, 4 అవుతాయి. అంటే పవర్ కనుక ఆడ్ నెంబర్ ఉన్నప్పుడు మనకి 2 మిడిల్ టర్మ్స్ వస్తాయి. పవర్ ఈవెన్ నెంబర్ ఉన్నప్పుడు ఒక మిడిల్ టర్మ్ వస్తుంది. ఇందాక పవర్ ఈవెన్ ఉన్నప్పుడు ఏం చెప్పాము? పవర్ ఈవెన్ ఉన్నప్పుడు n/2 + 1th టర్మ్ అని చెప్పాం. మరి పవర్ ఆడ్ ఉన్నప్పుడు n+1/2 and n+3/2 are the middle terms of the given expansion. అంటే తక్కువ నెంబర్లు ఉన్నప్పుడు మనకి ప్రాబ్లమ్స్ రావు. పవర్ కనుక ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ఒక 25 35 45 పవర్లు ఉన్నప్పుడు మనం ఇలా ఐడెంటిఫై చేసుకోలేము. ఎందుకంటే
నెంబర్ ఆఫ్ ఇక్కడ 25 ఉంటే నెంబర్ ఆఫ్ టర్మ్ 26 వస్తాయి. మరి 26 వేసుకొని మిడిల్ టర్మ్స్ కనుక్కోవాలంటే కష్టం కాబట్టి అప్పుడు మనం ఇది అప్లై చేసుకుంటాం. n+1/2 n+3/2 terms are the middle terms are the given expansion. కానీ ఈ టర్మ్ ఐడెంటిఫై చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఈజీగా మనం ఫార్ములా అప్లై చేయటమే. 2 వస్తాయి, 3 టర్ము 4వ టర్మ్ వస్తాయి. కాబట్టి థర్డ్ టర్మ్ కనుక్కోవాలి T3 22 + 1 తీసుకొని, 4th టర్మ్ కనుక్కోవాలి T3 + 1 తీసుకొని. అది 2 terms are obtained from when the power is odd number. కాబట్టి మిడిల్ టర్మ్స్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము? ఇఫ్ యూ ఫైండ్ అవుట్ మిడిల్ టర్మ్ ఆఫ్ ది గివెన్ ఎక్స్పాన్షన్ when the power is odd number we get 2 middle terms. When the power is even number we get 1 middle term, that should be n/2 plus 1th term, and here n+1/2 and n+3/2 terms are the middle terms. టర్మ్స్ కనుక్కోవాలంటే మళ్ళీ మనం అప్లై చేయాల్సిన ఫార్ములా NCR into x⁴n - r into y⁴r. ఇక నెక్స్ట్ అతి ముఖ్యమైనటువంటిది ఇండిపెండెంట్ టర్మ్. ఆర్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ x⁴0. x⁴0 అంటే 1. ఎనీథింగ్ పవర్ 0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ ఎక్స్. ఇండిపెండెంట్ టర్మ్ అంటే ఎక్స్తో సంబంధం లేనటువంటిది. కాన్స్టెంట్ టర్మ్ ఈజ్ కాల్డ్ ది ఇండిపెండెంట్ టర్మ్. మరి ఇండిపెండెంట్ టర్మ్ అంటే మనకు ఓన్లీ నెంబరే ఉండాలి, ఎక్స్ పవర్లో ఉండకూడదు. ఎక్స్ పవర్లో ఉండకూడదు అంటే ఎక్స్ పవర్లో ఎంత ఉండాలంటే 0 ఉండాలి. ఎక్స్ పవర్లో 0 ఉందనుకోండి, ఆన్సర్ ఒకటే, x⁴0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. దెన్ యూ గెట్ ద కాన్స్టెంట్ వాల్యూ. అందుకే ఇండిపెండెంట్ టర్మ్ని కాన్స్టెంట్ టర్మ్ కూడా అంటాం. కాన్స్టెంట్ టర్మ్ అంటాం. అంటే సపోజు ax ప్లస్ 1/by హోల్ పవర్ 5 ఆర్ n ఉందనుకోండి. ఫైండ్ ద ఇండిపెండెంట్ టర్మ్ అన్నారనుకోండి, మనం జనరల్ ఫార్ములా వేయాలి. TR + 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు NCR into x⁴n - r into y⁴r. NCR into x value ax⁴n - r into 1/by⁴r. ఇక్కడ x చూడండి, NCR into a⁴n - r into x⁴n - r into, ఇక్కడ కూడా మీరు x తీసుకుంటే మీకు మంచి ఫార్ములా వస్తుంది. 1/b⁴r 1/x⁴r. ఇక్కడ x పవర్లో చూసుకోండి, x⁴n - r, ఇది పవర్లో తీసుకెళ్తే x⁻−r, బేసెస్ ఈక్వల్ కాబట్టి n - 2r. అంటే మనకి ఇండిపెండెంట్ టర్మ్ కావాలంటే ఇక్కడ x ఉండకూడదు. అప్పుడు x పవర్ ఏమవ్వాలని చెప్పాను? 0 అయిపోవాలి. అంటే ఇక్కడ x పవర్ ఎవరున్నారు? n - 2r ఉంది. ఆ n - 2rని కనుక మీరు 0కి ఈక్వల్ చేసుకునే పని అయితే డెఫినెట్గా కాన్స్టెంట్ టర్మ్ వస్తుంది. కానీ ఇండిపెండెంట్ టర్మ్ అడిగినా, కాన్స్టెంట్ టర్మ్ అడిగినా మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే ప్రాబ్లంలో TR + 1 కనుక్కొని x పవర్ని మనం 0కి ఈక్వల్ చేయాలి. x పవర్ని మనం 0కి ఈక్వల్ చేస్తే ఖచ్చితంగా మీకు ఇండిపెండెంట్ టర్మ్ వస్తుంది. సరిగా ఓ ప్రాబ్లం చూద్దాం. ఊరికి ఫైండ్ ద ఇండిపెండెంట్ టర్మ్ ఆఫ్ ax² + 1/bx² హోల్ పవర్ 10 అన్నాం అనుకోండి. ఇప్పుడు ఇండిపెండెంట్ టర్మ్ కనుక్కోవాలంటే మనకి ఎప్పుడైనా TR + 1 చేయాల్సిందే. TR + 1 NCR into a⁴n - r into b⁴r. 10CR into కాన్స్టెంట్ ఉంది a⁴10 - r, x²10 - r, 1/b⁴r and 1/x⁴2r. Therefore 10CR into
ఏ పవర్ 10 మైనస్ ఆర్ ఇంటూ ఎక్స్ పవర్ 20 మైనస్ 2r ఇంటూ ఎక్స్ పవర్ మైనస్ 2r ఇంటూ 1/b పవర్ r. ఇప్పుడు నాకు ఇండిపెండెంట్ టర్మ్ కావాలంటే నాకు ఏం చెప్పాను, ఎక్స్ పవర్ని 0కి ఈక్వల్ చేయమన్నా. ఎక్స్ పవర్ 0 అయినా అదే, ఇండిపెండెంట్ అయినా అదే, కాన్స్టెంట్ అయినా అదే. ఇప్పుడు ఎక్స్ పవర్ ఎవరున్నారు, బేసెస్ ఈక్వల్ పవర్స్ యాడ్ చేయండి. ఎక్స్ పవర్ 20 మైనస్ 2r మైనస్ 2r 20 మైనస్ 4r is equal to 0, 4r is equal to 20, r is equal to 5. అంటే ఆరు మనకి 5 వచ్చిన తర్వాత ఈ ఆరుని తీసుకొని చక్కగా ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే, ఎందుకంటే ఇక్కడ ఆరు సబ్స్టిట్యూట్ చేసామనుకోండి ఇది మొత్తం ఎక్స్ పవర్ 0నే, మనం దానికోసం కదా ఆరు కనుక్కుంది. ఇది మొత్తం x0 అయితే ఇంకా r ప్లస్లో 5 పెట్టండి. ఇక్కడ 10c5 ఏ పవర్ 10 మైనస్ 5 1/b పవర్ 5. దిస్ ఈస్ ద కాన్స్టెంట్ టర్మ్ ఆఫ్ ది గివెన్ ఎక్స్పాన్షన్. చూడండి, మీకు కాన్స్టెంట్ టర్మ్లో ఎక్కడైనా ఎక్స్ ఉందా? ఆ ఎక్స్నేగా మనం పవర్లో 0కి ఈక్వల్ చేసింది. ఎక్స్ పవర్ 0 అంటే 1 కాబట్టి ఈ ఎక్స్ ఉండదు. ఇంకా ఎక్స్ లేదు కాబట్టి మనకు వచ్చిన టర్మ్ అంతా ఎవరు, కాన్స్టెంట్ టర్మ్. ఖచ్చితంగా కాన్స్టెంట్ టర్మ్ మీద ఎంసెట్లో కానీ జేఈ మెయిన్స్లో కానీ ఇస్తున్నాడు. 22లో ఇచ్చాడు, 24లో ఇచ్చాడు, 25లో కూడా ఇచ్చాడు ఇండిపెండెంట్ టర్మ్ మీద. అంటే ఫైనల్గా ఫైండ్ ద ఇండిపెండెంట్ టర్మ్ అని అడగడు. ద ఇండిపెండెంట్ టర్మ్ ఆఫ్ ది గివెన్ ఎక్స్పాన్షన్ ఈజ్ 105, దెన్ k is equal to, or the independent term of some expansion is something, then a square plus b square is equal to, or in the given expansion if the coefficient of x power 7 and the coefficient of x power 8 are equal, then find the k value. ఇప్పుడు చూడండి, ఇది x పవర్ 0 కోఎఫిషియంట్ కాబట్టి మనం ఇండిపెండెంట్ టర్మ్ అన్నాం. ఒకవేళ వాడు x పవర్ 7 కోఎఫిషియంట్, x పవర్ 8 కోఎఫిషియంట్ అన్నారనుకోండి, అప్పుడు ఆ ఉన్నటువంటి x పవర్లో 7కి ఈక్వల్ చేస్తాం అంతే. ఇప్పుడు ఏమన్నాం, ax² ప్లస్ 1/bx² హోల్ పవర్ 10లో మనం r కనుక్కున్నాం 5 అని. దీనికి ఈజీగా మనకు షార్ట్ కట్ కూడా ఉంది. r ఈజ్ ఈక్వల్ టు np/p+q వేసుకోవచ్చు. ఇది n, ఇది p, ఇది q. 10 into 2 n into p/p+q 2 + 2 20/4 5. సో ఇందాక మనకు 5 వచ్చింది ఈజీగా. ఇప్పుడు చూడండి, సింపుల్గా వచ్చేస్తుంది 5. అటు 5th టర్మ్ మనం ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. ఇది ఆరుకున్న షార్ట్ కట్ ఫార్ములా np/p+q. ఇందాక ఏం చెప్పామంటే ఇండిపెండెంట్ టర్మ్ అంటే ఎక్స్ పవర్ 0 అన్నాం, అంటే ఎక్స్ పవర్లో ఉందని 0కి ఈక్వల్ చేయండి అని చెప్పాం. ఒకవేళ వాడు కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ పవర్ 8 అడిగారు అనుకోండి, అప్పుడు ఎక్స్ పవర్లో ఉన్న నెంబర్ని మనం 8కి ఈక్వల్ చేయాలి. కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ పవర్ 10 అన్నారనుకోండి, మనం tr+1 ఫార్ములా రాసి ఆ ఎక్స్లో ఉన్న పవర్కి ఆ 10 ఈక్వల్ చేస్తే మనకి ఏ టర్మ్ కావాలో ఆ టర్మ్ వచ్చేస్తుంది. కాబట్టి దేనికైనా కోఎఫిషియంట్ కావాలన్నా, టర్మ్స్ కావాలన్నా, ఇండిపెండెంట్ కావాలన్నా, కాన్స్టెంట్ కావాలన్నా మనకు కావాల్సిన ఒకటే ఒకటి ఫార్ములా NCR ఇంటూ x పవర్ n మైనస్ r ఇంటూ y పవర్ r. ఇవన్నీ మనకి బేసిక్స్. ఇంకొద్దిగా మనం ఫార్వర్డ్లోకి వెళ్తే ఎక్స్పాన్షన్స్ మనం యాడ్ చేసుకుంటే, సబ్ట్రాక్ట్ చేసుకుంటే కొన్ని ఫార్ములాస్ మనకు వస్తాయి. ఒకసారి అవి కూడా చూద్దాం. x + y హోల్ పవర్ n, ఇందాకేమి రాసాం, NC0 ఇంటూ x పవర్ n మైనస్ 1 ఇంటూ y, NC1 ఇంటూ x పవర్ n మైనస్ 2 ఇంటూ y² ప్లస్ NC3 ఇంటూ x పవర్ n మైనస్ 3 ఇంటూ y³ ఇలా రాసాం. ఒకవేళ ఈ ఎక్స్పాన్షన్ మీరు 1 + x హోల్ పవర్ nకి రాయండి, 1 + x హోల్ పవర్ nకి రాయండి, 1 - x హోల్ పవర్ nకి రాయండి. ఇప్పుడు 1 + x హోల్ పవర్ అంటే x ప్లేస్లో 1, y ప్లేస్లో x పెట్టుకోండి. అంటే NC0 ఇంటూ 1 పవర్ అంటే 1, y ప్లేస్లో x పెట్టుకోండి. అండ్ NC1 ఇంటూ
ఎక్స్ ప్లేస్లో 1 పెట్టుకుంటే ఎన్సీ 0 అవుతుంది. అంటే ఎక్స్ పెరుగుతూ ఉంటుంది ఇక్కడ. ప్లస్ NC2 ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ అండ్ సో ఆన్ ఇలా వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. 1 మైనస్ ఎక్స్ అంటే ఎక్స్కి ముందు మైనస్ ఉంది, ఇక్కడ పాజిటివ్ ఉంది, ఇక్కడ నెగిటివ్ ఉంది. కాబట్టి ఎక్స్ ఉన్న ప్రతి చోట మైనస్ ఎక్స్ పెట్టుకుంటే NC0 ఇక్కడ మైనస్ ఎక్స్ ప్లేస్లో మైనస్ పెడితే మైనస్ NC1 ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ NC2 ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ NC3 ఇంటూ ఎక్స్ క్యూబ్ అండ్ సో ఆన్. అంటే మనం ఎక్స్ ప్లేస్లో ఉన్న ఎక్స్పాన్షన్ని 1 ప్లస్ ఎక్స్ హోల్ పవర్ ఎన్కి 1 మైనస్ ఎక్స్ హోల్ పవర్ ఎన్కి మనం అప్లై చేసాం. ఇప్పుడు ఈ రెండు మనం యాడ్ చేసాం అనుకోండి, ఈ రెండు యాడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది? 1 ప్లస్ ఎక్స్ హోల్ పవర్ ఎన్ ప్లస్ 1 మైనస్ ఎక్స్ హోల్ పవర్ ఎన్. ఈ రెండు యాడ్ చేయండి, ఈ ప్లస్ మైనస్ ఎక్స్ కోఎఫిషియంట్ క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి, థర్డ్ టర్మ్స్ క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. ఇక్కడ NC0 ఇక్కడ NC0 ఉంది, 2NC0 ఇక్కడ 2NC2 ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 2NC4 ఇంటూ ఎక్స్ పవర్ 4 అండ్ సో ఆన్. 2 కామన్ తీసుకుంటే NC0 NC2 NC4 అండ్ సో ఆన్. అంటే ఎడిషన్ చేసుకుంటే 0 to 4 ఆ ఈవెన్ నెంబర్స్ వచ్చినటువంటి కోఎఫిషియెంట్స్ వచ్చినాయి. ఒకవేళ మనం సబ్ట్రాక్ట్ చేసామనుకోండి, సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే ఏమవుతుంది? ఈవెన్స్ అన్నీ క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి, ఆడ్లన్నీ మనకి యాడ్ అవుతాయి. అంటే 2NC1 ఇంటూ ఎక్స్ 2NC3 ఇంటూ ఎక్స్ క్యూబ్ ప్లస్ అండ్ సో ఆన్. 2 కామన్ తీసుకుంటే NC1 ప్లస్ NC3 ఇంటూ ఎక్స్ క్యూబ్ ప్లస్ NC5 ఇంటూ ఎక్స్ పవర్ 5 ప్లస్ అండ్ సో ఆన్. కాబట్టి ప్లస్ చేసుకుంటేనేమో NC0 మీరు కావాలంటే బై 2 కింద కూడా తీసుకురావచ్చు. 1 ప్లస్ ఎక్స్ హోల్ పవర్ ఎన్ ప్లస్ 1 మైనస్ ఎక్స్ హోల్ పవర్ బై 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈవెన్ నెంబర్ కోఎఫిషియెంట్స్ NC0 ప్లస్ NC2 ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ NC4 ఇంటూ ఎక్స్ పవర్ 4 అండ్ సో ఆన్. ఆడ్ పవర్ కోఎఫిషియెంట్స్ కావాలంటే 1 ప్లస్ ఎక్స్ హోల్ పవర్ ఎన్ మైనస్ 1 మైనస్ ఎక్స్ హోల్ పవర్ ఎన్ బై 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు NC1 ప్లస్ NC3 ప్లస్ NC5 అండ్ సో ఆన్. కాబట్టి మనకి ఎప్పుడన్నా ఈవెన్ కోఎఫిషియెంట్స్ అడిగితే మనం ఇట్లా అప్లై చేయాలి. ఆడ్ కోఎఫిషియెంట్స్ అడిగితే 1 ప్లస్ ఎక్స్ హోల్ పవర్ ఎన్ మైనస్ 1 మైనస్ ఎక్స్ హోల్ పవర్ ఎన్ బై 2. ఇది కూడా అంతే, ఎక్స్ ప్లస్ 5 హోల్ పవర్ ఎన్ ఎక్స్ మైనస్ 5 హోల్ పవర్ ఎన్ రాసుకొని కూడా మనం ఈ రెండు యాడ్ చేసినా కూడా అవే వస్తాయి. కాబట్టి మనం ఎడిషన్ చేసినప్పుడు ఈవెన్ కోఎఫిషియెంట్స్, సబ్ట్రాక్షన్ చేసినప్పుడు ఆడ్ నెంబర్స్ వస్తాయి. అది ఇది మనం కొంచెం జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేసుకోవాలి. అంటే ప్రస్తుతానికి మిడిల్ టర్మ్స్ మాట్లాడాము, ఇండిపెండెంట్ టర్మ్స్ మాట్లాడాము, టర్మ్స్ మాట్లాడాము. వీటన్నిటి మీద ఖచ్చితంగా కూడా మెయిన్స్లోను ఎంసెట్లోను మనకి కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ గ్యారంటీగా వస్తాయి. నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం బైనామియల్ థియరంలో ఉండేటువంటి మెయిన్స్ కానీ ఎంసెట్ కానీ వచ్చిన మోడల్స్ కొన్ని నేర్చుకుందాం. థ్యాంక్ యూ.